मोर्चे की काल ते इशारा मझा सिंह विखे धरने में शामिल समूह साध संगत और रचना पवित्र करिए। गुरु साहब की बनाई हुई फतेह साझी करिए। गज के बोलो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समा तो वाकई सीमित है और कॉलेज में 28 साल प्रोफैसर रहे हैं, 9-10 साल प्रिंसीपल रहे हैं तो प्रोफैसरों को घट्टो घट्ट 40 मिनट बोलने की आदत पई होंदी। 4 पीरियड पढ़ाई दा, 2 पीरियड पढ़ा के गर्म होई दे, 80 मिनटा बाद गर्म होई दा। पर क्योंकि उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ ही समा बड़ा कीमती है, सारिਆਂ ने अपने अपने विचार पेश करने ने, तो मेरे को मन में बहुत सारे मुद्दे हैं भी मैं किते किते ते गल करा कि मैं प्रधानमंत्री की ईमानदारी ते गल करा कि मैं किसान दे इतिहास ते गल करा कि मैं कीमतां ते खेतीबाड़ी दीयां कीमतां ते गल करा कि मैं पंजाब दे हिंदुस्तान की जिंदगी विच योगदान ते गल करा। सो ये हुण ते उपर वाले दे हथ डोर है जिवें जिवें गल होएगी। सो पहला सरपंच साहब ने जिक्र किया है 1907 में एक किसान अंदोलन शुरू होया। उस अंदोलन नूं शुरू करने वाले सी भगत सिंह दा चाचा अजीत सिंह ते उन्हां दे पिता जी किशन सिंह। भगत सिंह कोई मामूली परिवार का बंदा नहीं सी। 850 किले जमीन है उन्होंने खटकड़ कलां च। फिर अंग्रेज़ों ने मुरब्बे दिते, बार में जाके चक नंबर 36 मुरब्बे ले। फिर भगत सिंह जरा मुंडा खुंडा सी, लाहौर पढ़ता सी, आखे नहीं सी लगता। इन्ना कहा भी इनू जरा काबू च रखीए तो लाहौर डेयरी खोल दी, वजह पा दी भी नाले पढ़िया कर ते नाले तू डेयरी चला। चलो खैर माँ प्यो की अपनी सोच होंदी है। उन्होंने दिनों में किसान मूवमेंट जी लाला लाजपत राय होनी भी सन, होर भी सारे सन, पर किसानों का प्रभाव वधिया। ये मूवमेंट शुरू क्यों हुई? 1849 सन में जदों अंग्रेज़ों का पंजाब ते कब्जा हो गया, उन्होंने सिख फौजा तोड़ दी। फिर उन्हें कहा सानू तंग करनगे तो इन्हों मुरब्बे दे दिओ। 3 जिले पाकिस्तान के उत्थे कोई एक जी नहीं सी रहिंदा, कोई डंगर नहीं सी। लायलपुर, मिंटगुमरी ते शाहपुर ये अंग्रेज़ों ने बसाए। एक डंगर नहीं सी इन्हां जिले। डीसी ला दिता मिस्टर लियाल नूं ते जिला लायलपुर, डीसी ला दिता मिंटगुमरी नूं ते जिला मिंटगुमरी। सो किसानों ने आबाद कर दी जमीन, बड़ी खुशहाली आई। अंग्रेज़ों ने मुड़ के रेल शुरू कर ली तो रेल ते अनाज दूजे यूरोप के मुल्कों में भेजना शुरू कर दिता। फिर अंग्रेज़ों ने सोचा भी इन्हों काबू किवें करिए। उन्होंने कहा भी किसान हल पजाली लकड़ नहीं वड़ सकता, जमीन असी दी है इन्हों वाही करन, ये डंगरां नूं मोड़न लई सोटी नहीं वड़ सकता, ये गादी लई लकड़ी नहीं वड़ सकता, ये बालन लई रोकड़ी छांग सकता, तो किसान कहदा जी। फिर किसानों ने मोर्चा लाया जिसकी अगवाई अजीत सिंह होना ते किशन सिंह होना ने की। असी बहुत घट पढ़िया इन्होंने लोगों नूं। अजीत सिंह ने किताब एक लिखी है, अंग्रेजी में छपी है, बरीड अलाइव। उन्हें दसिया भी किवें बीजेपी के पुराने बंदे लाला लाजपत राय होने जिहड़ा मारिया गया सी जगत नारायण संतां दे जमाने में, ये सारे विरोध करते थे। सो उन्होंने दिनों में बांके दयाल ने एक कविता लिखी, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए, लुट गया माल तेरा लुट गया माल होए। हुण 100 साल बीत गए ने, हुण फिर उहो जिहे हालात बन गए। मैं तैनूं हुण प्रधानमंत्री की ईमानदारी की गल दस्सण लगा। तुसीं सारे जानते हो मैं भी नौकरी के नाल नाल आड़त के किते नाल भी जुड़िया होया। बहुत विशाल कारोबार सी ते मैं खेतीबाड़ी बारे थोड़ा जिहा नॉलेज रखदा। 2011 सन में एक नवा बी आया 207, 204, 205 मंडियां में किसान की किले पिछे कणक आई 24 क्विंटल।
150 ਲੱਖ ਟਨ कणक की बजाय 200 ਲੱਖ टन कणक होई। ਹੁਣ सरकार की नीयत ठीक सी ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਜੋ ਥਾਵਾਂ ਸਨ ਖੁੱਲੇ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਓ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 1950 ਤੋਂ 1600 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਣਕ ਵੇਚ ਲਓ 300 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਿਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 7ਵੇਂ 'ਚ ਲਿਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘਰੀ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਸਰੀ ਆ ਗਈ, ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਣਕ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2.5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਨਾ 2.5 ਰੁਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 2.5 ਰੁਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਕੇ ਆਟਾ 25-26 ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਫੋਟੋ ਕਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗਾਹ ਲਾ ਲਈ, ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ। ਮੈਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਰਕ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਖਰੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਰਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। 4 ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ 10 ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਕ ਤੱਕ 2 ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗਿੱਟੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 2% ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ 40% ਨੇ, ਇਨਕੀ ਵਰਤੀ ਘਟਾ ਦੇ। 40 ਤੋਂ 24 ਕੀਤੀ, 24 ਤੋਂ 12 ਕੀਤੀ, 12 ਤੋਂ 2 ਕਰਤੀ ਵੀ 2% ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ 2% ਹੀ ਭਰਤੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ 1942 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੌਜ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 40% ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, 40% ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ 80% ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 2% ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੁਝ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਗਿਆ ਪਾਕਿस्तान, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 3 बार लड़ लिया, 3 बार लड़ लिया, अब की बार नहीं लड़ना है, अब की बार नहीं लड़ना है। ਇਹ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਠੋਕਿਆ 99 'ਚ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਭਰਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰਾਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੋਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ IADP ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਸੀਂ ਜਿਪਸਮ ਵੰਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਖਾਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਖਰਚਾ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਈ ਖਰਚਾ, ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਆਕੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋ। 85 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਜਿੱਥੇ IADP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਗੰਢੇ ਵੀ ਵਿਕੇ, ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਵੀ ਵਿਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਠਾਹ ਪੈ ਗਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਾ ਕੇ 13, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ 4, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 6, ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ 20, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ 9। ਇਹ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਗਿਣਿਓ, UP ਦੀਆਂ 69, ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੀਆਂ 17, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 54, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 57, ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 66, ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ 48। ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ, 1975 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ MA ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮਾਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੀ। 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਰੁਪਈਏ ਮਣ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਜਾ ਕੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਉਸੇ ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਪਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ GST ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ 17%। 17% ਲੈ ਕੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ 2%। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਪੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣੀ ਪੁਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਗੰਗਾ। ਪੈਸਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜੇ ਪੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ 1699 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1716 ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਸਾਲ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹਾ 21 ਤੱਕ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਜਦ ਚੱਲੀ 1750 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪਠਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ 1799 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੀ, ਅੱਜ
ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਂਹ ਵਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵਾਹਵਾ ਨੇ ਤੇ ਅਨਾਜ ਪਵਾ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਲਈ। ਪੋਤਰਾ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪੋਤਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੇਖਦਾ। ਇਹ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡ ਚੁਕਾ। ਇਹਨੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਾਕਾ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ। ਬਾਬਾ ਮਗਰ ਮਗਰ ਡੰਗੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੰਡ ਲਾਈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁੱਛਦਾ, ਓਏ ਜਵਾਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਨਾਂ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਮੇਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੇਚਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਊਠ ਘੋੜੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਾਗੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਛਾਉਣੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। 40 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੱਕ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜੂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। 40 ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ 'ਚ 24 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2.5 ਲੱਖ 'ਚ ਤੁਹਾਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਮੋਗੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੈਲੀ ਲਈ 10 ਏਕੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਠੇਕਾ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 40,000। ਕਹਿੰਦੇ 80 ਨਾ ਚੁੱਕ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? 2,40,000। 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? 24 ਲੱਖ। 24 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੀ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਮੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 24 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗਵਾਂਢਣ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ, ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਤੇ ਸ਼ਦਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਠੇਕਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? 24 ਲੱਖ ਘਰ ਆਏਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟਾ ਖਾਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਬਣ ਜਾਊ, ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਣਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ। 200 ਬੰਦਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ, 50 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਸਕੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? 8,000 ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਧਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਧੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਧੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਅੱਧੀ ਫਸਲ ਬੀਜੋ, ਵੇਚੋ ਦੂਣੇ ਭਾਅ ਤੇ। 10 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਲਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਜੱਟ ਫਿਰ ਬੀਜਦਾ ਨਾ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਕਰਨ,
ਕਿਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੁਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ MA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਇਆ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ। 75,000 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਗਈ। 75,000 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ, ਉਹਦੀ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਨਾ, ਜੱਟ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਮੱਝ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕੱਟਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ। ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਨਤਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭੈ ਕਹੂੰ ਕੋ ਦੇਤਨਾ ਨਾ ਭੈ ਮਨ ਧਾਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ। ਨਹੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਹਰਕ ਸੋਗਤ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੇ ਜਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰਸੇ ਨਾਹਿਨ ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਾਮਯਾਬ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।